set transform and ROC. Set transform and region of convergence. That means for the analysis of discrete time systems, we are using set transform. For the analysis of continuous time system, we are using Laplace transform. We studied Laplace transform in the second module. Okay, in order to represent a continuous LTI system, we used differential equations in the case of continuous time system, but in the case of discrete time system, we are using difference equation. Okay, in the case of LTI continuous systems, we are using LTI continuous system can be represented by a differential equation, whereas LTI discrete system can be represented by a difference equation. Okay, in the case of for the analysis of continuous time system, we are using Laplace transform. For the analysis of discrete time system, we are using set transform. Okay, ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ്. സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. എക്സ് ഓഫ് എൻ സെറ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. Find the set transform of x of n is equal to a raised to n u of n and sketch its ROC. അപ്പോൾ x of z is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity x of n z raised to minus n. Here x of n is equal to a raised to n u of n is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity a raised to n u of n z raised to minus n. a raised to n u of n z raised to minus n. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യു ഓഫ് എൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. യു ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അതർവൈസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് this summation exists only when n greater than or equal to 0. This summation exists only when n greater than or equal to 0. So sigma n is equal to 0 to infinity a raised to n u of n value 1 ആണ്. sigma n is equal to 0 to infinity u of n value 1 ആണ്. അപ്പോൾ a raised to n into 1 into z raised to minus n is equal to sigma n is equal to 0 to infinity a raised to n z raised to minus n, because u of n is equal to 1 when n greater than or equal to 0. അതായത് 0 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള u of n വാല്യൂ 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ a raised to n into 1 into z raised to minus n is equal to sigma n is equal to 0 to infinity a raised to n z raised to minus n ലെ a raised to n z raised to minus n ലെ n പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ a z raised to minus 1 all raised to n. a means a raised to 1 z raised to minus 1 all raised to n is equal to, നമുക്കിനി സമ്മേഷൻ മാറ്റാം. അതായത് എന്നിൻ്റെ 0 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് സമ്മേഷൻ. അപ്പോൾ a z raised to minus 1 all raised to 0 പ്ലസ് a z raised to minus 1 all raised to 1 plus a z raised to minus 1 all square plus a z raised to minus 1 all cube plus etc. That means 1 plus a z raised to minus 1 all raised to 1 plus a z raised to minus 1 all square plus etc. That means നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 plus a square plus etc. is equal to 1 by 1 minus a. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 plus a z raised to minus 1 all raised to 1 plus a z raised to minus 1 all square plus etc. is equal to 1 by 1 minus a z raised to minus 1. ഓക്കെ, ആ ഫോർമുലയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1 plus a square plus etc. is equal to 1 minus a. Sorry, 1 by 1 minus a. Now how can we find the region of convergence? Region of convergence, it is a set of region of convergence means it is the set of set values for which the summation converges. It is the set of set values for which the summation converges. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് a z raised to minus 1 less than 1, അതായത് 1 minus a z raised to minus 1 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് a z raised to minus 1 less than 1. That means modulus of a z raised to minus 1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? modulus a divided by modulus z. z raised to minus 1 താഴത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ modulus a by modulus z less than 1. modulus a less than by modulus z അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ into modulus z. അപ്പോൾ modulus a less than modulus 1 into modulus z അല്ലേ? mod a by mod z less than 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mod a അവിടെ നിർത്തി, mod z അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ into mod z. അതായത് 1 into mod z mod a less than mod z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? mod z greater than mod a. mod a less than mod z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? mod z greater than mod a. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, mod z greater than a. So from this
problem, we can understand that there are two types of sequences: infinite right-sided sequence, infinite left-sided sequence, infinite double-sided sequence. Infinite right-sided sequence പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ n is equal to 0 to infinity. അതായത് യു ഓഫ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ്, അതായത് 0 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. യു ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരിക സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് വരിക. ഡബിൾ സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഉണ്ടാവും, സിഗ്മ n is equal to 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നും ഉണ്ടാവും, യു ഓഫ് പ്ലസ് എന്നും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വാല്യൂസിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. എ ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് ബി. മോഡ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, 3 ടൈപ്പ് സീക്വൻസ്. റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ യു ഓഫ് എൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്മ n is equal to 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ യു ഓഫ് മൈനസ് n ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ ആയിരിക്കും. എ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആയിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് വരാം. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡബിൾ സൈഡഡ് സീക്വൻസിൽ സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 പ്ലസ് സിഗ്മ n is equal to 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ യു ഓഫ് എന്നും ഉണ്ടാവും, യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നും ഉണ്ടാവും. ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ യു ഓഫ് എന്നും ഉണ്ടാവും, യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്നാ വരിക. എ ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ബി. ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡ് സെറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. എയും ബിയും എന്നുള്ളത് വേറെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരിക. മനസ്സിലായിട്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് എൻ മാത്രമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ, ഡബിൾ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഉള്ളത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിഗ്മ n is equal to 0 to ഇൻഫിനിറ്റി, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0, ഡബിൾ സൈഡിൽ ഇത് രണ്ടും. ഇനി ആൻസറുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ is equal to എ റൈസ് ടു യു ഓഫ് എൻ. യു ഓഫ് എൻ മാത്രമുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, സിഗ്മ n is equal to 0 to ഇൻഫിനിറ്റി വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കൂ, മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ അല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരാം. ഫൈൻഡ് ദ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ is equal to ബി റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ ആൻഡ് സ്കെച്ച് ഇറ്റ്സ് ROC. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ബി റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ. യു ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും. യു ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി പറയാം, യു ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്. ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വരിക. നോക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് is equal to സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഹിയർ? ബി റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സിഗ്മ n is equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി റൈസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഇനി എന്താണ് യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ is equal to 1. യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ is equal to 1 when മൈനസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to 0. യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ is equal to 1 when മൈനസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to 0. ഈ മൈനസ് എൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മൈനസ് എന്നെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു എൻ, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to becomes ലെസ് ദാൻ or equal to. അപ്പോൾ എൻ ലെസ് ദാൻ or equal to 0. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? മൈനസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to 0. മൈനസ് എന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മൈനസ് എൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് എന്നിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to നെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ or equal to 0. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? സിഗ്മ n is equal to
യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്താ വരിക? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 0 വരെ. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 0 വരെ. അപ്പോൾ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ബി റൈസ് ടു എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ബി റൈസ് ടു എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. ബി റൈസ് ടു എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സമ്മേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 0 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളൂ. യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരെ, അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 0 വരെ. അപ്പോൾ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ബി റൈസ് ടു എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. അപ്പോൾ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരിക? സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ബി റൈസ് ടു മൈനസ്. ഇനി അടുത്തത് ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 വരുമ്പോൾ അവിടെയും മൈനസ് വന്നു. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. മനസ്സിലാവണല്ലേ? അപ്പോൾ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ മൈനസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അവിടെ മൈനസ് വന്നപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് എൻ ആക്കിയാൽ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരെ മാത്രമേ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 അതുവരെ മാത്രം. എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമ്മേഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ബി റൈസ് ടു എൻ. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 0 വരെ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1 സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ബി റൈസ് ടു എൻ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റീനെ ഞാൻ പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റീനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, 0നെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 0. ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ബി റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. ബി റൈസ് ടു എൻ എന്നുള്ളത് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എന്നുള്ളത് സെഡ് റൈസ് ടു എൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു എൻ. ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു എൻ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു എന്നിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോവുക. ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു 0 പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു 1 പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു 0 പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ഓൾ റൈസ് ടു സെഡ് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു 1 പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ 1 മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 1 പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ റൈസ് ടു 1 പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു മൈനസ് 1 സെഡ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ബൈ 1 മൈനസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് സെഡ്. 1 ബൈ 1 മൈനസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് സെഡ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ROC കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ 1 ബൈ 1 മൈനസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തില്ലേ, ആ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ മൈനസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക. 1 മൈനസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എടുന്നുള്ളതിലെ ആ മൈനസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ? ബി ഇൻവേഴ്സ് എഡ്. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എഡ് ലെസ് ദാൻ 1. എല്ലായിടത്തും ലെസ് ദാൻ 1. റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഡബിൾ സൈഡിലും ലെസ് ദാൻ 1. ആ ബി ഇൻവേഴ്സ് എഡിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി? മോഡ് സെഡ് ബൈ മോഡ് ബി. ആ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡ് സെഡ് ബൈ മോഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് ബൈ ബി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ബി. മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് ബി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ വിച്ച് ദ സമ്മേഷൻ കൺവർജൻസ്. അപ്പോൾ കൺവർജൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരയ്ക്കുക? ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ആ സർക്കംഫറൻസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ബി ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരിക. തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ 1 ബൈ 1 മൈനസ് എ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1 ആണ്. മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻ എ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് അതെടുക്കുക. മോഡ് ഓഫ് എ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 1. മോഡ് എ ബൈ മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ 1. മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെഡ്.
മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, അത്രയും കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി. അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 1 - കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക, എന്നിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് സർക്കംഫറൻസിൽ എ അടയാളപ്പെടുത്തുക. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് പോവുക. മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോള് സർക്കംഫറൻസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിൻ്റെ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരിക, ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ പോള് സർക്കംഫറൻസിലാണ് വരിക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇത് സംഭവം വരിക. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ്. ഫൈൻഡ് ദ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഫൈൻഡ് ദ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാകുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോവും, റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ എ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക്, മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കംഫറൻസിൽ ബി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. Find the set transform of x of n is equal to 0.5 raised to n u of n and sketch its ROC. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സിഗ്മ n is equal to -infinity to infinity x of n z raised to -n, x of n z raised to -n. അപ്പോൾ ഇവിടെ x of n എന്താ 0.5 raised to n u of n. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ n is equal to -infinity to infinity 0.5 raised to n u of n z raised to -n. u of n വാല്യൂ 1 when n greater than or equal to 0. അപ്പോൾ സിഗ്മ n is equal to -infinity to infinity a raised to n u of n എന്ന് വെച്ചാൽ 0.5 raised to n u of n z raised to -n. ഓക്കെ, 0.5 raised to n u of n z raised to -n. പക്ഷേ u of n വാല്യൂ 1 വരുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? n greater than or equal to 0. അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ n is equal to 0 to infinity 0.5 raised to n, u of n വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതിയില്ല, z raised to -n, 0.5 raised to n z raised to -n. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ n പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. സിഗ്മ n is equal to 0 to infinity 0.5 z raised to -1 all raised to n. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 0.5 z raised to -1 all raised to 0 plus 0.5 z raised to -1 all raised to 1 plus 0.5 z raised to -1 all square plus etc. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 1 plus 0.5 z raised to -1 plus 0.5 z raised to -1 all square plus etc. That means 1 by 1 minus a, 1 by 1 minus 0.5 z raised to -1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 അതിൽ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ROC കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 1 മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 1 മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ? 0.5 z raised to -1. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കാം. മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 z raised to -1 ലെസ് ദാൻ 1. മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 z raised to -1 ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിനെ മാറ്റി എഴുതുക. 0.5 z raised to -1 ആയിരിക്കും ബൈ 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ z ലെസ് ദാൻ 1. 0.5 മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 ലെസ് ദാൻ ബൈ മോഡ് സെറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു സെറ്റ്. മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് സെറ്റ്. 0.5 ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.5 എന്നല്ലേ? മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 ഏതാ? 0.5. മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 0.5. മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് സെറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡുലസ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.5. അപ്പോൾ നോക്കൂ, എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ് ആകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ആൻസർ അങ്ങനെ വരും, ലെസ് ദാൻ എന്നല്ല വരിക, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാക്കണം. പക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യം മോഡ് സെറ്റ് വരണം. റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ആൻസർ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ. ഡബിൾ സൈഡിൻ്റെ രണ്ടും കൂടും, അല്ല ഡബിൾ സൈഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പോളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 1/3 റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക, സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടും യു ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് സൈഡ്, രണ്ടും യു ഓഫ് -1 ആണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക? 1/1 മൈനസ് 0.5 z raised to -1 പ്ലസ് 1/1 മൈനസ് 0.33 z raised to -1. ഇനി നമുക്ക് ROC വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിലത്തെ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ? 0.5 z raised to -1. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ലെസ് ദാൻ 1. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആയാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആയാലും ലെസ് ദാൻ 1. ഇനി 0.5 z raised to -1 നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം? 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ z ലെസ് ദാൻ 1. മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് z. 0.5 മോഡുലസ് ഓഫ് 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 അല്ലേ? 0.5 ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് z എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം? മോഡുലസ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.5. മോഡുലസ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.5, അതായത് അതൊരു റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്. ഇനി ഇതേപോലെ അടുത്ത് നോക്കുക. 1 മൈനസ് 0.33 z raised to -1. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഡിനോമിനേറ്ററിലെ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, മോഡുലസ് ഓഫ് 0.33 z raised to -1 ലെസ് ദാൻ 1.
അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് 0.33 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 1, മോഡുലസ് ഓഫ് 0.33 ലെസ് ദാൻ ബൈ മോഡ് സെറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു മോഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.33. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാനാണ്. മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.5, മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.3. അതേതാ വലുത്? 0.5. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ അതിൽ വലുതിൻ്റെ ഔട്ടറിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ROC. ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ 0.33 എന്നുള്ള ബോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ 0.5 അടയാളപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാ വലുത്? 0.3 ആണോ 0.5 ആണോ വലുത്? 0.33 ആണോ 0.5 ആണോ വലുത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി 0.5. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ 0.5ൻ്റെ ഔട്ടറിലേക്ക് വരും ഏത്? നമ്മളുടെ ROC. 0.5ൻ്റെ ഔട്ടറിലേക്ക് നമ്മളുടെ ROC വരും. ക്ലിയർ? ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ട് u(-n) വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 2, മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 3 എന്നാ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ROC. ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക്, അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക്. നെഗറ്റീവ് സീക്വൻസിൽ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൽ, അതായത് രണ്ട് u(-1) വരുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഷെയ്ഡിങ് വരിക, ROC വരിക എങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൽ ഏറ്റവും വലിയതിൻ്റെ ഔട്ടറിലേക്കാണ് ROC വരിക. ക്ലിയർ? മറ്റേതാകുമ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരിക, മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വരിക. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം സീക്വൻസുകൾ പഠിച്ചു. റൈറ്റ് സൈഡഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ്, ഡബിൾ സൈഡഡ്. ഡബിൾ സൈഡഡ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ 3 u(n) വരികയാണെങ്കിൽ 3 സർക്കിൾ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 3 വാല്യൂസിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂസിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ROC. ഇനി u(-n) തന്നെ 3 ഫംഗ്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ 3 സർക്കിൾ വരും. ആ 3 സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഷെയ്ഡിങ് വരിക. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം.